عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. لم يحتلم ظن طه منقعا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. حين الدواب فلم تهرق ما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضعف قليل. كتفاه قد عتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة المكتوبة. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي مفروضا موقوتا أي مقدرا وقتها فلا تؤخر عنه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي الصلوات الخمس. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأخرج الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمس. وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس. وأول ما يسألون من أعمالهم الصلوات الخمس. فمن كان ضيع شيئا منها يقول الله تبارك وتعالى انظروا هل تجدون لعبدي نافلة
شهر رمضان فإن كان ضيع شيئا منه فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام وانظروا في زكاة عبدي فإن كان ضيع شيئا منها فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة فيؤخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله فإن وجد فضلا وضع في ميزانه وقيل له ادخل الجنة مسرورا فإن لم يوجد له شيء من ذلك أمرت به الزبانية تأخذه بيده ورجليه ثم يقذف به في النار. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى أن نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة المكتوبة. Ini bab tentang keutamaan salat-salat yang wajib atau yang fardu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban ay mafruḍan. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin diwajibkan. Dan subuh ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mawqutan ay muqaddaran waqtuha, ditentukan waktunya. Jadi salat-salat yang kita kerjakan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan waktu-waktu yang kita kerjakan pun sama, ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tu'akhkharu anhu, maka jangan sampai ditunda daripadanya, dari waktunya. Jadi kerjakan sesuai dengan waktu-waktunya. Salat subuh di waktu subuh, salat zuhur di waktu zuhur, salat asar di waktu asar, salat maghrib di waktu maghrib, salat isya di waktu isya. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi ayis salawatil khamsi. Wahai orang-orang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian, anak-anak kalian, dari apa lalainya? An dzikrillahi ayis salawatil khamsi, meninggalkan salat-salat 5 waktu yang wajib. Nggak boleh gara-gara nyari harta, gara-gara nyari duit, salat yang wajib ditinggalkan. Nggak boleh. Atau gara-gara ngurusin istri, ngurusin anak, kemudian salat yang wajib ditinggalkan, tidak diperbolehkan. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita dari harta, anak, istri, semua jangan sampai melalaikan kita meninggalkan dari salat-salat yang wajib. Wa may yaf'al dzalika, orang yang mengerjakan hal tersebut sampai gara-gara nyari duit dia enggak salat subuh, enggak salat zuhur, enggak salat asar, enggak salat maghrib,
Sholat isya gara-gara istri anak jadi nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Allah katakan orang yang demikian modelnya, faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi dunia dan rugi akhirat. Inilah dalil dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan salat 5 waktu hukumnya adalah wajib atau fardu. Jadi nggak boleh kita abaikan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, wa akhrajal hakim, meriwayatkan al-Imam al-Hakim. Ini al-Imam al-Hakim di antara ahli hadis, perawi hadis yang bermadhab kepada madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi antum biar tahu bahwasanya al-Imam al-Hakim seorang ahli hadis, seorang perawi hadis, beliau masih bermadhab kepada madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sekali beliau saja masih apa? Masih bermadhab kepada madhab al-Imam Asy-Syafi'i, apalagi kita yang bukan ahli hadis, yang bukan perawi hadis. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma faradallahu ala ummati as-salawatul khamsu. Awal yang pertama kali Allah wajibkan kepada umat aku adalah salat 5 waktu. Jadi sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, pertama kali yang Allah wajibkan adalah salat yang 5 waktu. Subhanallah. Makanya wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal pertama kali nanti yang diangkat dari kerjaan umat aku adalah salat yang 5 waktu. Nanti di akhir zaman, sekarang kita sudah merasain, orang itu sangat mudah, sangat gampang untuk meninggalkan apa? Salat yang 5 waktu. Dunia dicari, harta dicari, duit dicari, sementara salat yang wajib diapakan? Ditinggalkan. Ini sekarang sudah nyata, sudah jelas hadisnya, perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pertama kali yang nanti akan diangkat dari kerjaan umat Rasulullah adalah salat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu. Awal pertama kali nanti yang akan ditanya dari kerjaan umat aku pun sama, salat 5 waktu. Pertama kali nanti Allah tanya, masuk di alam barzakh, masuk di alam kubur, yang Allah tanya bukan berapa banyak rumahnya, bukan berapa banyak mobilnya, bukan berapa banyak duitnya. Yang Allah tanya masuk di alam barzakh pertama kali adalah bagaimana salat yang 5 waktu. Ya Allah, sangat mengerikan ya. Jadi tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal yang pertama kali Allah wajibkan atas umat aku adalah salat yang 5 waktu. Yang kedua, awal yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari kerjaan-kerjaan umat Rasulullah adalah pertama salat 5 waktu. Yang ketiga, awal pertama kali yang akan ditanya kepada umat aku dari amal-amal mereka adalah salat yang 5 waktu. Faman kana dayya'a syai'an minha, orang yang dia menelantarkan satu dari salat yang 5 waktu tadi, ditelantarkan, diabaikan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman kepada para malaikatnya semua, unzuru, lihatlah kalian wahai para malaikat-malaikat aku, hal tajiduna li'abdi nafilatan min salatin tutimmuna biha ma naqasa minal fariidati.
apakah kalian mendapatkan dari hamba aku kerjaan sholat sunnahnya yang kalian menyempurnakan sholat fardu yang kurang dari mereka semua? Ada nggak sembahyang namanya? Sunnahnya. Ingat tapinya, kerjaan sunnah diawali dulu dengan kerjaan apa? Kerjaan yang wajib. Baru yang wajib bisa ditambah dengan kerjaan apa? Dengan kerjaan yang sunnah. Kata Allah, perhatikan coba, ada nggak kerjaan sunnahnya dari sholat sunnahnya, sholat qabliyahnya, sholat ba'diyahnya, sholat duhanya, sholat witirnya? Ada nggak kerjaan-kerjaan sholat sunnahnya kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat yang fardunya? Makanya kita kerjain yang sholat wajib, kita kerjain juga yang ada, yang sunnah kita kerjakan. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada witir, tuh kerjakan tuh semua tuh sebisa-bisa kita. Kenapa demikian? Karena itulah yang akan menyempurnakan dari kekurangan yang ada pada sholat fardu kita. Wanzuru fi siyami 'abdi syahra ramadhana. Yang kedua kata Allah, wahai para malaikat-malaikat aku, lihatlah pada puasa Ramadan hamba aku. Fa in kana bayi, pertama yang fardu dulu ya, salat yang fardu dulu, salat yang wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua sekarang puasa Ramadan. Fa in kana bayya syai'an minha, kata Allah, maka jika hamba aku mengabaikan, menelantarkan satu hari saja puasa Ramadan, fanzuru hal tajiduna li'abdina filatan min siyamin tutimmuna biha ma naqasa minas siyami. Apakah kalian mendapatkan dari hamba aku kerjaan puasa sunnahnya yang kalian menyempurnakan kekurangan yang ada pada puasa fardu Ramadannya? Makanya kita setelah mengerjakan fardu Ramadan, puasa, upayakan kita kerjakan puasa apa? Puasa yang sunnah. Ada puasa sunnah Syawal, ada puasa sunnah Arafah, ada puasa sunnah Muharram, ada puasa sunnah Asyura, ada puasa sunnah Tasu'a, ada Ayyamul Bid, ada Ayyamus Suq. Jadi banyak puasa sunnah. Ada puasa sunnah hari Senin, ada puasa sunnah hari Kamis. Tujuannya apa? Untuk menambal kekurangan dari puasa Ramadan yang merupakan fardu. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wanzuru fi zakati abdi. Lihatlah wahai para malaikat aku pada zakat yang wajib dari hamba aku. Fa in kana dayya'a syai'an minha, maka jika hamba aku menelantarkan, mengabaikan satu saja kewajiban zakat daripada zakat yang wajib bagi itu hamba, bisa zakat fitrah, bisa zakat malnya, fanzuru hal tajiduna li'abdina filatan min sadaqatin tutimmuna biha ma naqasa minas zakati. Perhatikanlah, lihatlah wahai para malaikatku, apakah kalian mendapatkan dari hamba aku sedekah sunnahnya yang kalian menyempurnakan kekurangan yang ada pada zakat yang wajibnya? Ada enggak sedekah sunnahnya? Makanya kita selain zakat fitrah atau zakat mal juga kerjakan apa? Sedekah yang apa? Yang sifatnya sunnah. Kenapa demikian? Sedekah sunnah itu dapat menutupi, menyempurnakan dari kekurangan yang ada pada zakat yang wajib. Fayukhadhu dzalika ala faraidillahi, maka diambil semua itu atas kefarduan yang Allah gak pernah ditambahin tuh. Kekurangan-kekurangan yang ada salat fardu kita sebab ada salat yang sunnah, kekurangan yang ada pada puasa Ramadan kita sebab ada puasa yang apa? Yang sunnah, kekurangan ada pada zakat yang wajib bagi kita sebab ada salat sunnahnya, Allah tambahkan tuh, Allah sempurnakan dari kerjaan-kerjaan salat yang wajib, puasa Ramadan yang wajib, juga zakat yang wajib.
Makanya untuk orang yang kerjain sholat yang fardu juga sholat yang apa? Yang sunnah. Makanya sangat untung orang yang mengerjakan puasa Ramadan juga puasa sunnah. Makanya sangat untung orang yang mengerjakan mengeluarkan zakat yang wajib mal atau fitrah juga dia sedekah yang sunnah. Semua itu kata Rasulullah SAW. Kenapa sampai demikian? Sampai Allah sempurnakan kerjaan yang wajib dengan kerjaan yang sunnah. Wadzalika bi rahmatillahi wa adlihi. Hal tersebut dengan sebab rahmatnya Allah dan dengan sebab keadilan Allah. Itu rahmatnya Allah, itu keadilannya Allah. Sampai kerjaan yang wajib itu bisa disempurnakan dengan kerjaan apa tadi? Kerjaan yang sunnah. Makanya kita upayakan sebisa-bisa kita. Yang wajib kerjakan, yang sunnah kerjakan. Fa in wajada fadlan wudi'a fi mizanihi. Maka jika dia mendapatkan ada anugerah Allah, karunia Allah, wudi'a fi mizanihi, diletakkan itu anugerah Allah di timbangan hamba tersebut. Itu gara-gara kerjaan sunnah ku ente. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Yang pada akhirnya kerjaan yang wajib bisa disempurnakan dengan kerjaannya apa tadi? Yang sunnah tuh. Maka dia mendapatkan anugerah Allah. Diletakkan itu anugerah Allah di piring timbangan hamba tersebut. Waqila, langsung malaikat bilang kepada hamba Allah ini, lahu, kepadanya, udkhulil jannata masruran. Masuklah engkau ke dalam surga dalam keadaan senang gembira. Subhanallah, itu gara-gara kerjaan apa itu? Kerjaan yang sunnah. Makanya antum jangan sampai tinggalkan tuh. Kerjakan kerjaan yang wajib, sholat, puasa, zakat. Juga jangan lupa kita mengerjakan yang apa? Yang sunnah, sholat yang sunnah, puasa yang sunnah, kemudian sedekah yang sunnah. Subhanallah. Wa illam yujad lahu syai'un min dzalika, kalau enggak ada sama sekali kerjaan sunnahnya yang bisa menyempurnakan kerjaan yang wajibnya, maka umirat bihiz zabaniyatu, diperintahkan oleh Allah malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ini malaikat yang enggak pernah senyum, malaikat yang sangat bengis dari awal Allah ciptakan, khusus untuk ahli neraka, untuk orang-orang neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas malaikat zabaniyah ini? Takhuduhu biyadihi wa rijlaihi. Langsung kakinya sama tangannya ditenteng. Itu orang yang nggak ada kerjaan sunnahnya, kerjaan fardunya berantakan, kerjaan sunnahnya gagal. Pas Allah bilang ada nggak kerjaan sunnahnya, karena kerjaan fardu itu sudah berantakan, kerjaan fardu sudah berantakan. Oh nggak ada ya Rabb. Langsung Allah perintahkan malaikat zabaniyah, pegang tuh kakinya dan kedua tangannya, thumma yuqdhafu bihi finnar, langsung dilempar ke dalam api nerakanya Allah. Makanya kita upayakan tuh kerjaan-kerjaan yang wajib selalu diiringi dengan kerjaan apa? Kerjaan-kerjaan yang sunnah. Salat-salat yang wajib iringi dengan salat yang sunnah. Puasa-puasa yang wajib Ramadan iringi dengan puasa yang sunnah. Zakat yang wajib iringi dengan sedekah sunnah. Kenapa demikian? Tadi itu alangkah beruntungnya umat Rasulullah SAW sampai mendapatkan anugerah Allah yang pada akhirnya anugerah tadi diletakkan di piring timbangannya, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah engkau ke dalam surga dalam keadaan senang gembira. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarafna bi annana qatarafna أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة
والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منها بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الهم والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabiru mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaika ya maghfir liwat darajih ya Rasulullah salamun alaika ya maghfir liwat darajih ya Rasulullah salamun alaika ya maghfir asyhadu wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.